press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the part 4 in the last class we talked about frequency, right? Pitch, frequency, noise pollution, how to control noise pollution. So we have one more thing to discuss, that is time period. I left that point in the last class. So in part 5 of the chapter sound, part 5. Let's talk about the time period. Time period denoted by capital T. What is this time period? As the name itself says that it is time for something. It is time for something. It is a time taken. Time period is the time taken by a wave. Time taken by a wave. By a wave for one complete oscillation. For one complete oscillation. So this is called as time period. Adartha enappa? See, the body oscillates, that is to and fro motion. Say to and fro motion. To and fro motion. So if that body makes one complete oscillation, suppose the oscillation started from here, it goes, it comes. So for this one oscillation, whatever the time taken, it is called as time period. So in what time the body makes one oscillation, the vibrating body makes one oscillation. So by a wave, why I use this term? Because sound is a wave. Whatever the sound that is produced by a body is a wave. It's a wave property. The disturbance happened in the medium goes into air medium or any other medium as a wave. So time taken for one complete wave or one complete vibration or say one complete oscillation, so it is the time period. Say if 20 oscillations are made, if 20 oscillations are made in 10 seconds, so 10 seconds alli 2, 3, 4, 5, 6, 7. So like this, if 20 oscillations, one oscillation, 2, 3. So like this, if 20 oscillations are done in 10 seconds, then in 1 second, from common sense, it is 2 oscillations for every 1 second, right? 2 oscillations per every 1 second. And 1 second restappa 2 oscillations hogidave. Sorry, 2 oscillations. This is frequency. 1 second ಎಷ್ಟು oscillations ಹೋಗ್ತದೆ frequency. But one oscillation ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? One oscillation ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ 20 oscillations ಗಳು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ 2 oscillations ಆಗ್ತವೆ. 2 oscillations ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ 20ಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದರೆ 2ಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಏನೋ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್.
ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. It is a time taken by a wave for one complete oscillation. For one complete oscillation, one complete oscillation ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೇ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 2 ಹರ್ಟ್ಸ್. Number of oscillations in 1 second is frequency. It is 2 oscillations in 1 second, therefore 2 hertz. ನೋಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಫಾಲೋಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, 2/1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು 2 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ. 2 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಿಂಗಲ್ಲ, 2 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರೀತಾರೆ. 1/s ಇದಲ್ವ, 1/ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು 1/ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬೋದು. ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. 2s⁻1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. 1/s ಅಂದರೆ s⁻−1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ ಮೂರು ಯಾವ್ದ್ರ ಬರೋ ನಡೀತದೆ. h ಅಡ್ ಬರಿಬೋದು, 1/s ಬರಿಬೋದು, s-1 ಆದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ 2 ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 1, 2. ಸೊ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2 ಹರ್ಟ್ಜು, 2 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಧ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1/2 ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರಿ, 2/1 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್. ದೇ ಆರ್ T=1/f. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 5 oscillations in 1 second, that is 5 hertz. ಅಂದ್ರೇನು? 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ? 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.2ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 0.2ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 1, 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 1, 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್. ಈ ಥರ 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸರಿ ಆಗಿದರೆ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 5 ಹರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, which means that 1 oscillation will happen in 0.2 seconds. So this time for 1 oscillation is called as time period of that particular wave. ಆ ವೇವ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಪ್ಪ 0.2? ನೋಡಿ, 5/1 ಅನ್ನು 1/5 ಮಾಡಿಬಿಡಿ.
ಸೊ ಅದು 0.2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/5 ಈಸ್ 0.2. 1/5 ಈಸ್ 0.2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ 1/5 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 0.2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ T is equals to 1/f or f is equals to 1/t. So let's go to the exercise problems. Exercises. First one. Choose the correct answer. Sound can travel through gases only. Option B, solids only. Option C, liquids only. Option D, solids, liquids, gases. ಸೌಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ರಾಡ್ಸ್, ವುಡನ್ ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್? ಥ್ರೆಡ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಸೌಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Therefore, sound travels in all medium. We know that sound travels in all medium or in all types of medium, that is travels through THROUGH, travels through air, liquid and solid. ಇದು ನಾವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್ ಮೂರು ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ which of the following is likely to have minimum frequency? Option A, baby girl. Option B, baby boy. Option C, a man. Option D, a woman. ನೋಡಿ, ಬೇಬಿ ಬಾಯ್, ಸಾರಿ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು, ಹೆಣ್ಮಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ವುಮೆನ್, ಗಂಡಸು, ಹೆಂಗಸು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ voice or sound from children is more than frequency of voice of a woman is more than frequency of voice of a man. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವುಮೆನ್. ಇವರಿಗಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರೇನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಲೇಡಿ ರೈಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾರು? ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಯ್ಸು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ technically, as per the concept, baby girl will have more frequency. Then comes baby boy. Then comes woman. At last, a man comes. Frequency of man is less, as I told you, right? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯೂಶಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಾಯ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಹೆಣ್ಮಗು. ಯಾಕಂದರೆ ವುಮೆನ್ ಸೇ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್. It's very that range of difference is very less. You cannot differentiate. Let's go to the third one. ಎಲ್ಲವೂ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Third one, in the following statements, tick T against those which are true and F against those which are false. A. Sound cannot travel in vacuum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಎ, ಸೌಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ವೈ? ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್, ರೈಟ್? If it is a vacuum, there will be no medium at all. No gas, no solid, no liquid. Nothing will be there in vacuum. If there is nothing, which means that there is no media. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲ. If there is no medium, medium. If there is no medium, then how a sound can propagate? Sound needs a medium to travel. Therefore, in vacuum, sound cannot travel. Sound cannot propagate. The given statement is true. It is true. B. The number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period. Nodi. Number of oscillations in per second ಅಂದರೆ in 1 second. In 1 second of a vibrating object, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಾ ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 second ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ? ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ವೇವ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. It is time taken by a vibrating body for one complete oscillation. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸಿ. If the amplitude of vibration is large, sound is feeble ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಜೋರುತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.
loudness of a sound depends on amplitude square. If the amplitude is more, then the loudness is more. If the amplitude is very less, then the sound is of less loudness, or we call it as feeble. Therefore, if amplitude is very low, the sound is called, if the amplitude of that sound wave is very low, then sound is called as a feeble sound. Weak anta, feeble andre weak sound, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ sound. ಅಲ್ಲಿ if the amplitude of the vibration is large, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲೌಡರ್ ಸೌಂಡ್. ದ ಗಿವನ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲೌಡ್ ಒನ್, ಎ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್. ಭಾಳ ಜೋರಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್, ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗದ್ದಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೀಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಇರಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೀಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ದ ಫೀಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ, for women ears the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz to 20,000 hertz. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 20ರಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ. ಬಿಲೋ ದ 20 hertz, above the 20,000 hertz, we cannot hear that. So the sounds of that frequency are not audible to the women ears. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ. ದಿ ಲೋವರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋವರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಪಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಪಿಚ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೌಂಡ್, ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಬ್ರೇಷನ್ depends on its frequency. If the frequency is more, pitch is more. If the frequency is less or of smaller value, then pitch is smaller. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore it is false. ಈಗ one statement is false. F, unwanted or unpleasant sounds is termed as music ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. unwanted or unpleasant sound ಅದೇಂತ ನಾವು is called as noise ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಗದ್ದಲ, noise. It is not music. Sounds from the musical instruments in a particular range of frequency, in a particular range, it is called as music. ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು? ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ? ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್.
ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅಂತ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಟೋಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಮ್ ಪೇನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪೇನ್ ಟು ದ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ಇವೆಂಚುವಲಿ ದಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಈಗ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎ, time taken by an object to complete one oscillation is called. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಟೈಮನ್ನು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಟಿ. Loudness is determined by what? It is determined by amplitude of vibration. L proportional to A ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು, A square amplitude. So amplitude of vibration decides its loudness. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ಡ್ಸ್. ಏನದು? ಹರ್ಡ್ಸ್. ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಜಡ್. ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನು? ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದು 1/s ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ S-1 ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದರೂ ಬರೀ ನಡೀತೈತೆ. ಇದು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಅದಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಏನು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಯ್ಸ್. Shrillness of a sound is determined. Shrillness of a sound. Shrillness ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Shrillness of a sound is determined by its frequency. ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. frequency of vibration. Therefore shrillness is determined by frequency of vibration. ಏನು ತುಂಬಬೇಕು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದು, a pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ 40 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 40 ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 40 ಸರಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು. ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇಂಥ 40 ಸರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ 40. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು? 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಮಯ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ,
ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅವರು ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅಷ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದು ರೇಷ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. 40 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೇನು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Therefore, F is equals to 10 oscillations per second. ಅದನ್ನ 10 oscillations per second ಸೊಟ್ಟಾಗ್ತಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 oscillations per second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 oscillations ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 10 oscillations per second ಹಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 10 hertz ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Frequency ಎಷ್ಟು, 10 hertz. So 10 hertz is the frequency of that vibrating pendulum, that oscillating pendulum. ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 hertz ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ 40 ಆದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 10 hertz ಆಯಿತು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/f. ಎಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/t ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/f ಮಾಡಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ 1/10 ನೋಡಿ, 1/10 ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1/10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1 ಫಾರ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 10 per second ಇದೆ. ಅದು ನಾವು 10 per second ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 10 per second. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 10 per second. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 per second ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1/10 ಅಂದರೆ 0.1 per second ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. S-1 ಕೆಳಗಿರೋದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. S+1 ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇನು ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. Okay. Sixth one. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ when it just vibrates its wings ಅನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವೀ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 500 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 500 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 500 ಸೇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 500 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದು 500 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ 500 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/f ಮಾಡಬೇಕು. 1/f ಅಂದ್ರೇನು, 1/500. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/5 ಅಂದರೆ 0.2 ಇಂಟು 0.0 ಇಂಟು 10⁻⁻².
So 0.01, 1 by 100, 0.01. So 1 by 5 into 1 by 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ನಾವು. We can write like that. 1 by 5 into 1 by 100. 1 by 5 ಅಂದ್ರೇನು 0.2, 1 by 100 ಅಂದ್ರೇನು 0.01. ಸೊ 2 1 2, 1 2 3. ಸೊ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ 3 ಅಂಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 0.002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 0.002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥವಾ? ಅಂದರೆ ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? 0.002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 0.002 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th one. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ಢೋಲಕ್. ಢೋಲಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ? ಡೋಲ ಬಡಿತಾರಲ್ವ? ಢೋಲಕ್, ಡ್ರಮ್, ಮೃದಂಗಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೇನಿದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ಪರದೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಪರದೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಪರದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಅದು ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಢೋಲಕ್. ಸಿತಾರ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ತಂತಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ. ಫ್ಲೂಟ್, ಏನು? ಫ್ಲೂಟ್, ಕೊಳಲು. ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫ್ಲೂಟ್. ಅದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಕಾಲಮ್, ಏರ್ ರೀಜನ್ನು. ಸೊ ಆ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ಮು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನಾ? ಓಕೆ, ಏರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಏರ್ ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಕಾಲಮ್. COLUMN. Next, 8th one. What is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? Yes. Difference between music and noise anta. Noise, music. Unwanted sound or unpleasant sound is called as noise. ಬರ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Sound from musical instruments in a particular range. ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅದೇಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. Produced by vehicles, horn of vehicles, industrial machines, right? Crackers, explosion of crackers. Musical instruments, ಬರೀರಿ, ಸಿತಾರ, ಗಿಟಾರ್, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ನಡೀತೈತೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ಬರೀರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದಂದ್ರೇನು? ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, TV, radio at high volumes, ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಕಮ್ ನಾಯ್ಸ್? ಎಸ್. Sound from the musical instruments over the range, above the particular range, above that particular range becomes noise. If the music from instruments is very loud, it becomes noise. ಯಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, machines, industrial machines, engines, by the sounds of engines,
TV, radio at high volumes, construction work in the residential area, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅದು, ಹೆಂಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇರಿಟೇಷನ್, ಹೆಡೇಕ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಎ ಹೌಸ್. ಒಂದು ಮನೇನ ಖರೀದಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಒನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಒನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್, ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋದೇ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಿಂದ 3 ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, 3 ಓಣಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, 3 ಲೇನ್ಸ್, 3 ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬೈ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 3 lanes ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್, 3 lanes ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಡ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ as the distance increases, the intensity of the sound, from vehicles ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 13th one, lightning and thunder takes place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಥಂಡರ್, ಗುಡುಗು. ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು. ಗುಡುಗು ಅದು ನಾನು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಶಬ್ದ ಗುಡುಗು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಬರೋದು. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? when the clouds collide with each other. collide ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. when the clouds collide with each other, there the production of lightning, ಮಿಂಚು, and the thunder, ಗುಡುಗು, ಎರಡೂ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ by the collision of the clouds. ಆದಾಗ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗುಡುಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ,
ಆಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಬೋತ್ ದಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದೇ ದೂರದಿಂದ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಉಂಟಾಗೋದು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಆಗೋದು, ಇದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು, ಇದು ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ವಿ ಸಿ ದಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಥಂಡರ್ ಸೌಂಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಥಂಡರ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಗುಡುಗು ಶಬ್ದವನ್ನು ಲೇಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಂಚು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ಕಿವಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಂಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಥವಾ 3 × 10⁵ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 3 ಮುಂದೆ 5 ಸೊನ್ನೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡು. 3 ಮುಂದೆ 8 ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 3 lakh kilometer per second or 30 crore meter per second, 30 crore meter per second. Speed of sound in air is just around 350 meter per second, ಬರೀ 340 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 340 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೌಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಲಿಸನ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್, ಆರ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, that is, we talk about chemical effects of electric current. In the next, we talk about chemical effects of electric current, right? Until then, watch, enjoy. Thank you.